बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कदरमंदो द तारिक पठान पनुम बांदी यो यूट्यूबर सीधा सुप यूट्यूब बांधे दहाग मुख्तलिफ टॉपिक बांधी वीडियो करते वी परून हागा ये वीडियो अपलोड करला पे यूट्यूब वगैरह बांधी और हागे वीडियो की हागा उसो खबर करली द दिन पे हवाले सरा ज़ाहिर खबर था द जश्न ईद मिलादुन नबी पे हवाले सरा चूंकि दा टॉपिक ये दीनी टॉपिक थे इस्लामिक टॉपिक थे लिहाजा पदे हवाले सरा हागा ये उसो खबर करली नो जरूरी में उगड़ने पता के हवाले सरा चिकम द खबर कर ली दी हैसियत से दे हकीकत से दे माँ बदी बांधी खबर न कवला लेकिन चूंकि मामला द दीन दा मामला द शरीयत दा मामला द इस्लाम दा से कस गलत मसला बयान किए और दागी बजरिए बंदे खलक तो गुमराही की मुबतलाशी बिदात की मुबतलाशी रुदा बहैसियत मुसलमान बहैसियत आलमी दीन जमा जिम्मेदारी जोड़ेगी बल्कि दनूर उलमा जिम्मेदारी जोड़ेगी चिकम कस ये उदा से खबर हो कि ची दहागे बजरिया बांधे खलक बिदात तरफ तजी गुमराही तरफ तजी और पहागे बांधे खबर कौल इंतहाई जरूरी दिन चूंकि मामला दीन दा चिकम कस्ते तारिक पठान से मुख्तलिफ टॉपिक बांधी साइंस टेक्नोलॉजी पर हवाले से वीडियो नहीं जुड़ी नो यकीनी तौर पर मुस्तनद ज़राए पर जरिए बांधी रिसर्च पर बुनियाद बना के चली वीडियो जुड़े में जुड़ो लेशी लेकिन दीन पर मामला की यकीनी तौर पर दा से खबर कौल चीता था यो मसले जगम दे गहराई से रहता था इल्म नबी नो यकीनी तौर पर सिर्फ खपल तरफ ना जगम दे भाई पर हर मौजू माने जगम दे वीडियो जोड़ोली व्यूज हासिल होली नो दासे न बकार दीन जगम दे दाखिल तमाशा न दा समझ के खबर आजी दहागे लपारा गहराई वाली दहागे लपारा इल्म हासिल हो वाली दहागे लपारा सही हो इल्म न दे ये हो जगम दे अरबी बेइज के अरबी इज दकल द पारा द सर्फ होना हो चिकम फन दे दा बेइज के और दहागे ने अलावा बया जाहिर खबर दा बिया चिकम द कुरान तफसीर दे द कुरान चिकम सुमनो मुफस्सिरीन ने दहागो राय द दीन अलावा हदीस और दगा शांति उसूल हदीस दगा शांति फ़िक़ह उसूल फ़िक़ह दा जान जान फ़नून दी दा वो मुकम्मल हासिल दागे ना बाद या यकीनी तौर पर कि चलिए खबर तक कवल वाले ची भाई दा अमल जायज़ दे ईद मिलादुन नबी लिहाजा चिकम दलील पेश कर ले दागे ना तासो अंदाज़ा लगे बोले ची सुमर सरसरी दा खबर कर ला और पक्का तरीका बांधी दे दा बिदात साबित को कोशिश कर ले ची दा अमल जायज़ दे ईद मिलादुन नबी जिसने ईद मिलादुन नबी पर हवाले से चिकम दलील पेश कर ले दलील इदा पेश कर ले ची जश्न ईद मिलादुन नबी नबी अलैहिस्सलाम न पैदाइश पर बांधी जश्न ईद मिलादुन नबी जोड़ दा यो जायज़ कर रहे सवाब कर दे और धागे ला पर चिकम दलील पेश कर ले देवी ची नबी अलैहिस्सलाम फरमाई ची जमा उम्मत प गुमराही बांधने ने शी जमा की दे नो चूंकि ईद मिलादुन नबी इजमाई मसला दा पदी बाने टूल उम्मत इजमा दा लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम दे दी फरमान के मुताबिक चूंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाई ची जमा उम्मत प गुमराही बांधने ने शी जमा की दे नो यकीनी तौर पर दा बिदात गुमराही ने दबल की दा दीन यो सदा दे सवाब कर दे नो दी हदीस न दा साबित को कोशिश कर ले ची जनाबी वाला जश्न ईद मिलादुन नबी जोड़ोल दा न सिर्फ जायज़ दी बल्कि द सवाब कर दे नो द टोल अवलिन खबर दा ची तारिक पठान से अवल जगम दे बिदात और सुन्नत से तवेले की पति माने परुनो मा वीडियो जोड़ा करवा लेकिन नन बिया या ध्यानी पे हवाले सरा और यदि मसली समझावलो द पारा ची अवल खुद जगम दा खबर ओकड़ा ची पति माने टोल उम्मत इजमा दा खबर दे गलत ओकड़ा जग ची पति बांधी द टूर उम्मत इजमा निश्चित सिर्फ चंद खलक बरी सगीर की दी दा शांति बनूर ज़हीन की दी चिकम शिरक और बिदात की मुब्तला दी जहालत की मुब्तला दी दगा खलक दा जश्न ईद मिलादुन नबी जोड़ी द दीन अलावा द जश्न ईद मिलादुन नबी चिकम तसव्वुर दी दा इस्लाम और बशरियत की रिश्ते द दिल बारबा मंग नबी अलैहिस्सलाम तरफ तजू सहाबा इकराम तरफ तबजू नबी अलैहिस्सलाम अख्तरी दो अख्तरी ईद विलकी की अख्तरता और चूंकि दा जश्न ईद मिलादुन नबी दा बाकायदा द त्यौहार पर तौर पानी मंजिले की बाकायदा संग ची अख्तर मंजिले की दगा चांदी दा हम ईद मिलादुन नबी ईद उल फितर दे ईद उल अज़हा दे इस्लाम की दगा दूदी सुन्नत ईदुना नबी अलैहिस्सलाम चिकम मंगा तस्तरा करली हागा दुआ अख्तरी दी यो ईद उल फितर दे ईद उल अज़हा दे हागा मंगा द सवाब पनियत पांदी हागा मांजू और द हागे ने अलावा द दीन हिस्सा दागा द दीन हिस्सा ही गणू बल तरफ ता कचरी मंगो गुरु जश्न ईद मिलादुन नबी दा बाकायदा द सवाब पनियत पांदी खलक जोड़ी और बाकायदा द त्यौहार पशकल की जोड़े नो बदी की दा मुशाबिहत रागे समझ के खबर आजी नो लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम न दा अमल साबित न दे ईद मिलादुन नबी द नबी अलैहिस्सलाम न साबित न दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोड़ो ले न शो
یعنی آپ صلی الله علیه وسلم هر کال د 12 ربیع الاول پر ورځ باندې هغه د جشن عید میلاد النبی شو جوړول نه نبی صلی الله علیه وسلم جوړ کړل نه په دغه حواله سره فضیلت بیان کړل نه حکم ورکړل او د هغې نه بعد صحابه کرام چې داغونه غټ عاشق رسول په دې روي زمين باندې چرته هم نه راغلي چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په یو فرمان باندې خپل ځانونه قربانولو خپل ځان به قربان کړ د نبی صلی الله علیه وسلم په یو اشاره باندې دومره غټ عاشق رسول نو د هغه د عمل ثابت نه دي سمجھ کې خبر راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي چې زما په امت کې با 73 فرقې جوړې شي یعنی 3 او یا فرقې په هغه کې به یو جنت ته ځي باقي چې دې هغه به گمراه وي جهنم ته ځي صحابه کرام عرض کو اے د الله رسوله د هغه نشانی سره چې کوم نجات والا جماعت بوي نو آپ صلی الله علیه وسلم فرمایلو ما انا علیه واصحابي چې کوم زما په طریقه باندې زما په صحابه په طریقه باندې وي هغه به جنت ته ځي باقي چې کوم دې زما د طریقې نه زما د صحابه د طریقې نه هټ کې بل طریقې اختیاري نو یقیني طور پر انسان گمراه ده د گمراهی طرف ته ځي او بیا صلی الله علیه وسلم څه فرمایي په بل حدیث شریف کې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چې څوک په دین کې نوې اضافه کوي چې کوم د دین حصہ نوې فهو رد دا سي عمل مردود ده او په یو حدیث شریف کې آپ صلی الله علیه وسلم څه فرمایي کل محدثه بدعه په دین کې هر نوې شی بدعت ده کل بدعه ضلاله او هر بدعت گمراهی ده کل ضلاله فی النار اور هر گمراهی چې کوم ټکانه ده هغه جهنم ده لہذا چې کوم اصل زمنګ اساس لپاره معیار دی هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل قول فعل عمل او دغه شانتي د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین عمل دا زمنګ اساس لپاره حجت دی ما انا علیه و اصحابی دا چې کوم عمل جشن عید میلاد النبی نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت دی نه د صحابه کرام نه ثابت دی بلکې هو سو وکاله پوری دا امت چې کوم خیر القرون د دور چې څومره خلق تیر شوی دی غټ غټ ائمه فقها مجتهدین یعنی سلور ولا چې ائمه دي دا هغه د عمل ثابت نه دی د چا نه هم نه دی ثابت په و مصدی کې په عراق یو بادشاہ دنیا پرس بادشاہ دا هغه د عمل شروع کړی یعنی جشن عید میلاد النبی دا د عیسایانو په دیګه دیږي چونکه عیسایان خپل د نبی حضرت عیسی علیه السلام د پیدائش پر ورځ باندې هغه باقاعده اختر جوړي کرسمس جوړي دا هغه په دیګه دیږي باقاعده دغه دنیا پرست صرف خپل د حکومت بچاولو لپاره د مسلمانانو همدردی حصول لپاره هغه دا عمل شروع جشن عید میلاد النبی دا صرف مخکې میلاد النبی بلکې کال په کال باندې کې بیا تبدیلی راځي بیا جشن میلاد النبی شو بیا اوس جشن عید میلاد النبی شو په هر حال په دې حواله سره ظاهره خبره ده چې دا یو بدعت ده په دین کې نوې اضافه ده او په دین کې نوې هر اضافه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم څوک په دین کې نوې اضافه کوي چې په دین کې هغه عمل د دین حصہ نوي فهو رد دا سي عمل مردود ده او دا سي عمل په حواله سره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا بدعت ته او بدعت چې کوم د گمراهی د گمراهی چې کوم ټکانه د جهنم ده نو لہذا په دې حواله سره چې کوم طارق پټان صاحب دا خبره کړل چې په دې باندې د امت اجماع ده نو اول خدا خبره دروغ دي غلطه خبره ده او بل طرف ته دا یو بدعت په دین کې یو نوې عمل ایجاد کول دي سمجھ کې خبر راځي او ظاهره خبر ده په دین کې هر یو نوې عمل هغه بدعت ده او بدعت گمراهی ده او گمراهی چې کوم ټکانه ده جهنم ده لہذا د طارق پټان صاحب چې کوم په دې حواله سره دا خبره کړل چې دا عید میلاد النبی په دې باندې اجماع ده او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت په گمراهی باندې نشي جمع کېده د دې حدیث نه چې کوم د جشن عید میلاد النبی ثابت کولو کوشش کینو یقیني طور پر جشن عید میلاد النبی چې کوم حقیقت هغه محسوس مخه بیان کړو چې یو طرف ته سنت وي بل طرف ته بدعت وي سنت هغه عمل چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي د صحابه نه ثابت وي دا سنت ده او د دې په مقابله کې چې په دین کې یو نوې شی داخل کړل شي چې هغه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی د صحابه نه ثابت نه وي بلکې د کچري موږ وګورو د یو امام نه ثابت نه دي سلور والا امام کې د یو نه ثابت نه دي بلکې و سو وکاله بعد یو دنیا پرست بادشاہ یو عمل شروع کړل او هغه ته باقاعده ثواب ویل کېږي او هغه ته باقاعده هغه ظاهر خبر د تهوار په تور اسلامي تهوار په تور جوړول کېږي او دا غي نه علاوه د دین حصہ چې کوم دي باقاعده خلک غني او د ثواب یو سبب غني نو یقیني طور پر دغه لپاره زمنګ اساس لپاره د قران او سنت چې کوم دلیل هغه پکار دي هغه دلیل نشته نو لہذا په دې حواله سره چونکی د امت اجماع هم نشته او د قران او سنت نه هم د عمل ثابت نه دي نو لہذا د عمل بدعت ته په دغه حواله سره تاسو ته په درکول ضروري مې وګڼل چې په دې حواله سره
طارق پٹھان چې کومه خبره کړله د دې څه حقیقت نشته، بلکې په شروع کې ما دا خبره وکړه چې ټیک دا کچري ستا ډیر شوق ته د دین په معاملې کې د ویډیوانو جوړولو د دین چې کوم رسوخ ته هغه حاصل کا، د دین چې کوم څومره ذرایع دي علم حاصل کا، د هغې نه بعد بیا چې کوم تاسو د دین په حواله سره تاسو خپل رائے ورکولای شئ، او د دین چې کوم معاملات دي مسائل دي په هغه حواله سره تاسو چې کوم خبره کولای شئ. لیکن کې چې د دین په معاملاتو کې د قران او سنت چې کوم بنیادی علوم دي د هغه په حواله سره دغه شانتي اصول حدیث ته او اصول فقه دا د دین چې کوم دي د دې حوام پتا سونه دي لګیدل دا غنه په وجود را لګي تاسو په دین په معاملې کې چې کوم دي خبره کوي او په هغه حواله سره تاسو دا فتوا ورکوي چې جناب والا دا عمل ثابت دی او د ثواب کار دی. لہذا طارق پٹھان سے زما بتا دا درخواست سی چې ټیک دا ته ریسرچر ہے خپل چې کوم ریسرچ کې هغه کوا، لیکن چې کوم ستا فیلډ دی ساينس ټیکنالوژي په هغه حواله سره د دین په معاملې کې چې کوم دا معاملہ دا حساس معاملہ دا، لہذا په دې حواله سره چې ته خبره کوي نو اول مکمل تحقیق حاصل کا، د مستند عالم دین سره کینا او د هغه مسلې په حواله سره مکمل علم حاصل کا، دا غینه بعد کې چې بیا ته ویډیو اپلوډ کړي نو اپلوډ کولای شي.